सत श्री अकाल दा अनम्यूट देख रहे हो तुसीं ते मैं आ रवि संगराहूर। जीरा शराब फैक्ट्री का मामला अध विचाले लटकिया होया है क्योंकि मोर्चा लगा, कई कुछ होया, बंदे अरैसट भी होए, मामले तक दर्ज होए, कई कुछ प्रशासन ने करन दी कोशिश की, सरकार ने करन दी कोशिश की, पर मोर्चा चलाउण वाले और मोर्चे दे पिछे खड़े लखां लोग टस तो मस नहीं होए। फैक्ट्री बंद करवाउणी आ तां करवाउणी आ। इसे प्रैशर दे चलदिआं पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान होरां नूं कैमरे ते आके ये गल कहण दे लई मजबूर होना पिया कि असीं फैक्ट्री नूं बंद कर दिता है, अज तो बाद ये फैक्ट्री चलूगी नहीं। खुशी का माहौल जरूर सी और इत्थे जशन भी मनाए गए, लोग नच्चे टप्पे भी बिल्कुल उवें ही जिवें दिल्ली वाला मोर्चा जित्तिया सी। पर एक मंग जरूर सी कि ठीक है तुसीं बंद करती, पर रिटन दे विच की दे रहे हो, सानू लिखती चाहिदा है, लिखती की देण लगे हो वो सानू पहुँचा दिओ। पर 17 जनवरी तो लैके 17 जनवरी नूं मुख मंत्री साहब कैमरे ते आउंदे ने, 17 जनवरी तो लैके अज तक लिखती रूप दे विच हाले तक मोर्चे दे आगूआं नूं कुछ भी नहीं मिलिया। असीं इस वेले उसे मोर्चे दे विच आ, ये उही पंडाल है, इत्थे लगातार लखां दी गिणती दे विच लोग पहुँचते हैं और हुण भी कई किसान जथेबंदियां दे जिहड़े वर्कर ने, लोग ने, बजुर्ग ने हाले भी इत्थे बैठे हुए ने। और उही स्टेज है, इधरले पासों दिखा दिओ, ये स्टेज है जिथों लीडर अपनियां तकरीरां कढदे ने, लोकां तक पहुँचाउंदे ने और लोकां तक ये कहण दी कोशिश हुंदी है कि हुण तक असीं जित्तिया की है, खट्टिया की है। असीं अज अनम्यूट दी सत्थ उसे मोर्चे दे पंडाल दे विच लाई हुई है, जिथे साडे नाल मोर्चे दे आगू होणगे उत्थे ही साडे नाल इस मोर्चे दे नाल जुड़े हुए बहुत सारे लोग, बजुर्ग भी होणगे। सारिਆਂ दी राय जाणांगे कि मोर्चा कित्थे खड़ा है और मुख मंत्री साहब दे बयान तो बाद भी इस फैक्ट्री नूं सील क्यों नहीं किया गया, कि मनशा दे विच कुछ फर्क है जां कहानी कोई होर है। तो मेरे नाल गलबात करन दे लई सोना मनसूरवाल हैगे ने, जिहड़े 11 मैंबरी कमेटी दे मैंबर है, सरपंच गुरमेल सिंह जी ने जिहड़े आगू ने इस कमेटी दे, और नाल फतेह सिंह हैगे ने और रोमन बराड़ है, ये उस 11 मैंबरी कमेटी दे मैंबर ने। और असीं एक साथ दे रूप दे विच एक सार्थिक चर्चा करांगे, चर्चा दे विच समझण दी कोशिश करांगे कि की मोर्चे दे आगूआं दे वल्लों कोई कमी रह गई जां फिर सरकार दी मनशा दे विच हाले भी कोई फर्क है। सब तो पहलां फतेह, मामला लंबा हो गया, हाँ जी सर, बिल्कुल की कारण समझदे हो? सर मामला लंबा इस तरह हो गया भी पंजाब सरकार ने कल्लियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੀਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਲੇਜ ਮਸੂਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਚਲਾ ਲੈਣ ਕਿਤੇ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਡੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਵਰ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਰਟ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਮਾਲਬਰੋਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੇ।
ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਦਾ ਕੇਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਤਿਹ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 8 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੰਡਾਈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੰਡਾਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਠੰਡ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਲਾਈ ਆ। ਕੱਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਏ ਪਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹਟਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, 300 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੂਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਊਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦੇ, यूं तो बहुत ईमानदारी थी हमारे दिल में, पर कब दिल बदल जाए पता नहीं चलता। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬਦਨੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਦਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਧੜਾ।
ਦਿੱਲੀ ਧੜਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਧੜਾ ਆਪਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ, ਚਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਟੰਗ ਡਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਬਣਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਧੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 18 लाख बच्चों का शराफ लगेगा, है ना। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਫ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ? ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਧਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਧੜੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਦੱਸੋ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਵੀਰ ਮੁੱਕਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਟੌਰ ਰੋਈ ਤੋਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਵੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੁਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਸਿਲਵਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੈਨਾਨਾਈਡ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਨੋਰਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ NOC ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਓ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ 4-5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਯਾਰ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਧੁੱਪਾਂ, ਛਾਵਾਂ, ਠੰਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਡਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਾਈ ਰਵੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵਰੇਜ ਡੇਲੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਡੇਲੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕੋਈ? ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ?
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ? ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਾ ਦੇਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ? ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਖਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੋ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਰਸੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 3 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਫੇਰ 2 ਹੋਏ, ਐਵਰੇਜ 4 ਕਤਲ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਖੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਤਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲ ਬਲੌਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਲੇਜ ਮਸੂਰਵਾਲ ਚੋਂ ਸੀਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸੀਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਲ ਬਲੌਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜਟ ਆ ਉਹ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਲੇਜ ਮਸੂਰਵਾਲ 'ਚੋਂ ਟੋਟਲੀ ਸੀਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਆ,
ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਆਏ ਕਵਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੈਡਲੌਕ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਡਲੌਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ ਵੇਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ, 40 ਜਾਂ 50 ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਜੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਮੇ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਿਰਗੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 2 ਲੱਗ ਜੇ, 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੀ 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 ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆ ਫੜ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਿਆਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਕਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਮੋਟਰ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ? 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ।
7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੂਰ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਬੰਦ ਗਈ ਬਾਹਰ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਲ ਚਿਕਨਾਈ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਘੱਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਦਈਏ ਨਾ ਹੀ ਕੱਲ ਚੱਲਣ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਹ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਝੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਝਾੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਝਾੜ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਣਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਪਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਂ ਝੋਨਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਮੱਖੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਮੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਲਕ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, 10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਹੀ ਪੱਟਣਾ ਹੀ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ MLA ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਕਾ MLA ਹੈ। ਇਹ ਧਨਾਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਿੰਗਾਰਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧੜਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਵੀ ਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੈਵੀ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ? ਲਓ ਮਾਈਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਮਾਈਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੋਕੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਪਾਤੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਆ ਦੀ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਮਾਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਫੇਰ ਆ ਚੱਲੀ, ਠੰਡਾ ਕੱਟੀਆਂ ਗਰਮੀ ਕੱਟੀ, ਗਰਮੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੂਗਾ? ਜੇ ਆਪਣਾ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜੇ ਉਤਲੇ ਪੱਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਮਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਣ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। 6-7 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਸੂਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਆ, ਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਜੇ ਝੂਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੇਟ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਆ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੱਢ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਸੂਰਵਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ, ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਮੇਰਾ ਖੋਸਾ ਪਾਉਣ ਮੋਗੇ ਕੋਲ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਦਾ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਖਤਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਸਭ ਡਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਗਾੜਾ ਸੱਟੇ ਦਾ ਗਾੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਰਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜੀਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਦਾ ਗਾੜਾ ਜੀਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਆ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਸ਼ਾ ਵਾਧੂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਜੂਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਜਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੂਆ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜੀ ਰੂੜੇ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਹੌਲ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਰੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਮਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਕੋਲੇ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਲੇ ਸਰੇਆਮ ਦਿਨੇ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕਹਿਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੌਣ? ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਮਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਗਤਪੁਰੇ ਦੀ। ਲਓ ਮਾਈਕ ਫੜੋ। ਹਾਂ, ਜਗਤਪੁਰਾ, ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਕੋਲ ਜਗਤਪੁਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 4 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਰੌੜਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁੱਟ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਮਾ ਲੱਤਾਂ ਚੱਕਣਾ, ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਦੌੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ। ਬੇਆਮ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਐ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਐ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਿਆਮ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ? ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਦੌੜ ਦੀ? ਭਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜੰਗੀਆਣੇ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਚਿੱਟਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਗਨੇਚਰ 911 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ 911 ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਕੈਪਸੂਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 911 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼, ਅੱਛਾ, 911 ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ 911 ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 911 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 911 ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ 911 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ 911 ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਮਨ ਔਰ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲੌਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਇਹ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਗਲਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਬਲੌਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰੇ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਹਲੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ ਇਹਦਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਲ ਬਲੌਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਜਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਬੰਦ ਆ, ਸੀਲਡ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀ ਰੀਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਈ 2 ਕਨਸਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਵੀ ਰੀਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਮਾਲ ਬਲੌਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸੀਲਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਈ ਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲਡ ਕਰਦੇ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਬਲੌਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਲੇਜ ਮਸੂਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੀਲਡ ਆ, ਬਸ ਬੰਦ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੇ, ਬਜਾਏ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 18 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਦ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਈ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ 45-50 ਜਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, 15-15 20 ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਭਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਓ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਜੀਰੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘੂਕ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਆ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਗਮਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਜੀਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਸੈਂਸ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 40-50 ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਮਤੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਸੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ
ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਕੱਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਜ਼ੀਰਾ।